یہ گرین پارک کا جو علاقہ ہے دہلی کا ایک پوش علاقہ ہے، وہاں کی ایک مسجد ہے، بڑی خوبصورت مسجد ہے، بہت قدیمی مسجد ہے۔ یہاں پر حیا بدایونی صاحب ایک بزرگ کا مزار بھی ہے۔ اس مسجد میں جو ہے مدرسہ بھی چلتا ہے، اور خواتین کے لیے خاص طور سے نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ سے کمرے کا اہتمام کیا گیا ہے، گوشے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ مسجد دیکھیے جدید طور پر ابھی اس کو تعمیر کیا گیا ہے، کافی کشادہ مسجد ہے، اور یہ علاقہ جو ہے یہاں پر تقریباً مسلمانوں کی آبادی بہت ہی کم ہے، لیکن آفس میں جو لوگ جاتے ہیں، اطراف میں کچھ پرائیویٹ آفیسز ہیں، وہاں کے لوگ یہاں پر نماز کے لیے آتے ہیں، ان میں خواتین بھی ہوتی ہے، اور اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے، خواتین کا خاص طور سے خیال رکھتے ہوئے ان کے نماز کا اہتمام کے لیے جو ہے ایک کمرہ جو ہے، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ مسجد کے اندر سے ہم داخل ہو رہے ہیں، یہ صحن ہے اس کا مسجد کا، بیرونی حصہ ہے مسجد کا، اور اس سے لگ کر ایک الگ سے باضابطہ کمرہ بنایا گیا ہے، ان کے لیے بالکل سپریٹ ہر چیز بنائی گئی ہے، وضو خانہ بھی ہے۔ یہ نماز کا جو ہے یہ وضو خانہ ان کے لیے بنایا گیا ہے، یہ وضو خانہ ہے خواتین کے لیے، وہ سب جو بھی ضروریات وغیرہ وہ ادھر سے داخل ہو سکتی ہیں، اس طرف سے راستہ بھی ان کے لیے الگ سے رکھا گیا ہے، وہ دروازہ ہے، اور یہ ہال بنایا گیا ہے ان کے نماز کے لیے، اور خاص طور سے ہر چیز کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور ایک آپ خاص بات دیکھیں گے کہ اے سی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے مسجد کی، اسلامی معاشرے میں مسجد کی ایک مرکزی ہے ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن اس وقت جو ہے جہاں ہمارا جو معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ ہے، وہاں مسجد کی جو مرکزی حیثیت تھی وہ کچھ زیادہ جو ہے استعمال نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد صرف عبادات کا ہی مرکز رہ گئی ہے، جبکہ مسجد سے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، اس کے بعد خلافت کا دور لے لیجئے، جو بھی، تو وہاں سے تقریباً سرگرمیاں چلائی جاتی تھی۔ آپ جانتے ہوں گے، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مسجد نبوی سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کیا کرتے تھے، اور یہ جو ہے یہ جو صورتحال ہے یہ رفتہ رفتہ تبدیل ہوتی گئی۔ مسجد جو ہے صرف عبادت کا مرکز بن کے رہ گئی ہے، جبکہ مسجد کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے تمام طرح کی جو ہے سرگرمیاں چلائی جاتی تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پر جو ہے کچھ خواتین سے ہم بات کریں گے، اور جو ہے ان کے کیا خیالات ہیں، کیونکہ اسلام نے جو ہے خواتین کو مسجدوں میں آنے سے کبھی منع نہیں کیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے تحت وہ بالکل آ سکتی ہے، مسجد میں آ کے نماز ادا کر سکتی ہے، لیکن جو روایت چلی آ رہی تھی، ظاہر بات ہے کچھ معاشرتی مسائل کی وجہ سے انہیں جو ہے کئی مقامات پر مسجد میں آنے سے روکا جاتا تھا، لیکن وہ جو چیز ہے اسلام کی طرف سے، اسلامی جو احکامات ہے اس کے تحت جو ہے ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام جو ہے خواتین اور مرد دونوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، انہیں مساوی درجہ دیتا ہے، انہیں یہ سہولت دی گئی تھی، رخصت دی گئی تھی کہ وہ فرض نمازیں مسجد میں بھی آ کے ادا کر سکتی ہے، اور چاہے تو اپنے گھروں پر بھی ادا کر سکتی ہے۔ یہ نماز آپ 5 وقت یہیں پڑھتی ہے یا صرف جمعہ کی نماز کے لیے آتی ہے؟ تو یہ جو یہاں پہ جو خطبہ دیا گیا اس سے کیا خواتین جو ہے آپ کے جو ہے ہارٹ کو جو ہے دل کو ٹچ کر رہا تھا، جو خطبہ تھا جو آج دیا گیا؟ ہاں آبویسلی جس طریقے سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی، اس میں ہمیں کیسے ریزیلینٹ پیدا کرنا ہے، اور ایز اے ویمن ہم کس طریقے سے ایک سوسائٹی کو لیڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں ہمیں ایک پیرنٹ بھی بننا ہے، تو اس حوالے سے جو باتیں ہوئیں وہ کافی اثر انداز کریں۔ اچھا، یہ مسجد میں صرف نماز کے لیے آتی ہے یا مسجد سے کچھ اور بھی حاصل کرنے آتی ہیں آپ؟ مسجد میں موسٹلی میں نماز پڑھنے آتی ہوں اچھا، جمعے کی، اور کبھی کبھی کوئی اگر سیمینار وغیرہ یا ورک شاپ ہوتی ہے تو اٹینڈ کر لیتی ہوں۔ بزرگ ہونے کے باوجود اسلام نے جو ہے اجازت دی ہے، سہولت دی ہے کہ خواتین جو ہے اپنے گھر پر بھی نماز ادا کر سکتی ہے، اس کے باوجود آپ مسجد میں آ کے نماز ادا کر رہی ہیں۔ ہاں ابھی میرے پیر میں موچ آ گئی، میں دہلی میرٹھ سے آئی ہوں یہاں پر، جی اور یہاں نماز پڑھنے کے لیے غرض سے میں اسی پریشانی، جبکہ میرے پیر میں موچ آئی ہے پھر بھی میں یہاں آئی ہوں نماز پڑھنے کے لیے، جی تو یہ جو ہے بہت اس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے مذہب پر، اپنے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنایا، آمین ثم آمین۔ اچھا، میرٹھ سے آئی ہیں آپ، میرٹھ میں بھی مسجدوں میں سہولت ہے خواتین کے لیے نماز پڑھنے کی؟ نہیں، وہاں پر نہیں ہے، اس طریقے سہولت نہیں نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، یہیں پر ہے بس، دلی میں ہی۔
में भी पढ़ सकती है, रुख्सत है, सहूलत मिली हुई है, फिर भी आप मस्जिद में आ रही हैं जी माशाल्लाह। जी तो किस तरह से आप महसूस करती है मस्जिद में आप? बहुत अच्छा महसूस करते हैं, मतलब एक बोझ लगता कि उतर गया। अच्छा जो दिन भर का बोझ होता है, टेंशन होता है, इतना हैट्रिक होता है, मस्जिद में घुसते ही सब खत्म। अच्छा सुकून ही सुकून है, अच्छा। कुछ नहीं याद रहता। और ये एक गलत फहमी फैलाई गई इस्लाम के हवाले से कि फिर मस्जिद में जो है औरतों को आने की ममानियत है, ऐसा कभी हुआ है यहाँ पे? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हुआ? कभी नहीं, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। और हमेशा इंतजार। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो वो बोली है वही कहूँगी। तो आप पाबंदी से 5 वक्त की नमाज के लिए आती है, सिर्फ जुमा की नमाज के लिए आती है? जुम्मे में, या जैसे सहूलत मिलती है आपको जुम्मे में, जुम्मे में। सिर्फ जुमा में? बाकी नमाज घरों में अदा करते सहूलत जमात के साथ तो सवाब होता ही है, जी तो थोड़ा सा हम खुतबा भी सुन लेते हैं, थोड़ा अवेयर हो जाते हैं आजकल के माहौल के हिसाब से, जी जी। तो थोड़ा सा इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मस्जिद में आके अच्छा नमाज पढ़ी जाए। अच्छा, ये एक गलत फहमी फैलाई गई है या फैली भी है कि मस्जिदों में ख़वातीन को आने नहीं दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। हाँ, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी नमाज पढ़ी जाती थी। अच्छा, तो आप 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं या जो जैसी सहूलत मिलती है? जैसे अमूमन तो नहीं पढ़ पाते, हम जुमे के दिन की कोशिश करते हैं, रमज़ान में आते हैं तरावियाँ पढ़ने। अच्छा, तो ये सब पूरे आपके इलाके के जो पड़ोसी वगैरह वो भी आते हैं नमाज पढ़ने के लिए? क्या हाँ, जिनको अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, हिदायत दी है, वो आते हैं, कोशिश करती हैं, लेकिन सभी ख़वातीन घर के कामों में बिजी होती हैं, तो जी, जी। मुश्किल होता है इसलिए। अच्छा लेकिन दिल तो सभी का चाहता है कि जी। अच्छी जगह अच्छे लोगों में आके बैठ के नमाज पढ़ें। अच्छा, कोई ख़ास बात कहना चाहिए कि ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन के हवाले से ये कहा जाता है कि उनको सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, नहीं। इस्लाम उनको दबाता है, ऐसी कोई बात आपको नहीं, महसूस हुई? इस्लाम में- मस्जिद में भी कोई आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है? नहीं, ऐसा नहीं, इस्लाम में तो ख़वातीन का बहुत बड़ा हुकूक दिए हैं, अल्लाह पाक ने ख़वातीन के लिए बहुत सारे हुकूक दिए हैं और सभी को वो अदा भी करने चाहिए, ऐसा नहीं है। ये एक अफवाह फैलाई जाती है ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन को दबाने के लिए, इस तरह का ऐसा नहीं है, कहीं कोई इस तरह का। इस्लाम के हवाले से ये गलत फहमी फैलाई गई है कि ख़वातीन को मस्जिद में आने नहीं दिया जाता, उनको नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जाता। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो क्या ये सही बात है कि ख़वातीन को मस्जिदों में दाखिल नहीं होने दिया जाता? नहीं नहीं, ये सही बात नहीं है, ये दाखिल हो सकते। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कहा है कि मस्जिद एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जैसे डेवलपमेंट जी हर चीज़ का हर इंसान का होना चाहिए। इसमें ऐसा अलग से मेंशन नहीं कोई है कि ये discrimination नहीं है। नहीं, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि मैन और विमेन का ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। उस टाइम तो फ़र्ज़ नमाज में भी मस्जिद जाते थे, जी। मतलब ख़वातीन लोग भी मस्जिद जाते थे। तो हम इस टाइम में ऐसा हो गया कि मतलब हमारे लिए एक वो है कि जी। मतलब अगर कोई मतलब दिक्कत हो तब हम नहीं लेकिन ऐसा कुछ वो गलत फहमी है कि ख़वातीन नहीं आ सकती मस्जिद में, ऐसा कुछ नहीं है। हम डेवलपमेंट असल में मस्जिद ऐसा सिर्फ प्रेयर के लिए ही नहीं है, एक जी। डेवलपमेंट सेंटर जी। है। कोई भी कम्युनिटी के लोग है ना आ सकते हैं, जब भी वो हंगर में हो, जी। कुछ भी कलामिटी हो जी, गया, जी। लोग है ना पुराने जमाने में मस्जिद सेंटर बना जी। दिए, डेवलपमेंट सेंटर। जी, जी। उसमें है ना, उसमें एजुकेशन का भी डेवलपमेंट हो सकते हैं, और जो मतलब जो भी पीपल हो गया जो सफ़र कर रहे, वो लोग भी दौड़ के मस्जिद में भी पुराने ज़माने ऐसे ही सेंटर अब आगे इस ज़माने में भी होना चाहिए, तब जाके मुस्लिम कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट। तो ये मस्जिद को जो है आप कह रही है कि कल्चरल एक्टिविटीज़ का यानी जो है वो और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का, इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ का भी मरकज़ होना चाहिए, यही कहना चाहिए ना? यस यस, सब चीज़ों के एक सोल्यूशन वो मस्जिद होना चाहिए। मतलब जो भी हम सिचुएशन भी बिगड़ भी जाए, जी, तब जी। भी लोग को यहाँ से सोल्यूशन जरूर मिलना सिर्फ ये चाहिए। इबादत की जगह नहीं है बल्कि और भी जो एक्टिविटीज़ है यहाँ से होना वैसे चाहिए। ही कन्वे करा जैसा है कि ना- हमारा प्रोफेट सल्लल्लाहु हाँ, अलैहि किस दौर में हुआ करता था, उसके बाद खुलफा के दौर में हुआ करता था। जी बिल्कुल। यही कहना चाहिए। ये जो मस्जिद है एक्चुअली बेसिकली बहुत ज़्यादा एक लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो स्पेस है अंदर, एम्बियंस है उसका बहुत अच्छा है, और मतलब एक अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है बेसिकली। अच्छा, तो मैं ये कहूँगी कि औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए और यहाँ इबादत करनी चाहिए, और यहाँ इस एरिया का लुत्फ़ भी उठाना चाहिए साथ ही, क्योंकि ये एरिया भी बहुत अच्छा है जो एक वाइब देता है कि आप एक मुसलमान हैं
اور ایک وائب دیتا ہے کہ ایک سوسائٹی میں جو بھی کائنڈ آف ساری چیزیں ہیں وہ جی۔ آپ کو سمجھ میں آتی ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے یہاں آ کر. اچھا، یہ جو خطبہ ہوا ہے آج جی، خاص جی. طور سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے فوکس کیا گیا، تو اس میں کیا سیکھے؟ کیونکہ آپ ابھی اسی عمر سے گزر رہی ہیں ماشاءاللہ. جی جی ہاں. بالکل. میں نے جو بہت اچھی چیز وہ سیکھی کہ آئیے آپ انہوں نے ایک جو چیز بتائی کہ ہمیں سوسائٹی کے لیے کس طرح اپنے آپ کو سرو کرنا ہے. بیسیکلی ایز اے مسلم ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے. ایز اے مسلم ہم صرف اپنے کریئرس کو فالو نہ کریں بلکہ دین کے لیے بھی کچھ اپنے دین کے لیے بھی انجام دیں کچھ اچھی چیزیں. تو یہ والی چیزیں سیکھنے کی بہت اچھا ملا آج. اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ ایز اے ینگسٹرز ہمیں نہیں کرنی چاہیے, جو کہ وہ بھی چیزیں سیکھنے کو ملیں کہ یار ایک ایسی چیز ہے لائف میں کہ وہ صحیح نہیں ہے زندگی میں, تو وہ نہیں کرنی چاہیے, پارٹ کو ڈفرینٹ کرنا چاہیے, اور سوشلی مینٹلی فزیکلی بہت اویئر رہنا چاہیے, اور اپنی ہیلتھ پر بھی بہت زیادہ جو ہے اس پہ بھی ڈالنا چاہیے نا سر. آپ کے ہم عمر لڑکیاں آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے ساتھ میں؟ جی جی کافی یہاں پہ جو ہے ینگسٹرز آتے ہیں. اچھا, آپ کہاں پڑھتی ہیں؟ بیسیکلی میں تو ابھی نیٹ کی پریپریشن کر رہی ہوں. گرین پارک مسجد کے امام محمد نظام الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پر جو خواتین کے نماز کا جو اہتمام کیا گیا ہے, انتظام کیا گیا ہے, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے. جناب نظام الدین صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پر یہ کب سے انتظام ہے یہ اس مسجد میں خواتین کی؟ یہ جو موجودہ نقشہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس نقشے کے مطابق جب سے یہ مسجد بنی ہے تقریباً تب سے ہی وہ انتظام ہے. یہ مسجد کتنے سال پرانی ہے؟ مسجد تو بہت پرانی ہے, چونکہ اتنی پرانی کہ پرانے لوگ بھی جا چکے ہیں. البتہ خلجی دور کی ہے یہ تو صحیح تاریخ مجھے علم نہیں, بہت پرانی مسجد ہے. البتہ یہ جو نقشہ ہے اس نقشے کے مطابق یہ تقریباً 20-25 سال بنے ہوئے ہو گئے. جی تو اس سے پہلے ہی یعنی تقریباً یہ نقشے کے ساتھ بنایا گیا تھا, یعنی جو مینیجنگ کمیٹی تھی مسجد کی ان لوگوں کے ذہن میں تھا, یہ ویژن تھا کہ خواتین کے لیے بھی نماز کا اہتمام کا جو ہے مسجد میں کرنا چاہیے. اب میں تو اس وقت موجود تھا, ان کے ذہن میں کیا تھا, لیکن نقشے کے مطابق بنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ ذہن میں رہا ہی ہوگا, تبھی تو بنایا انہوں نے. تو یہاں پر کتنی خواتین آتی ہے؟ جمعہ میں آتی ہیں یا 5 وقت نماز کے لیے بھی آتی ہیں؟ 5 وقتہ نماز میں کبھی کبھی آ بھی جاتی ہے, اچھا, ورنہ یہ ہے کہ جیسے کہ آفس وغیرہ کے لیے کوئی آتی ہے ادھر اور انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر انتظام ہے تو آ کر کے پڑھ کے چلی جاتی ہے. یا اسی طریقے سے کوئی راستے سفر کر رہے ہوتے ہیں, مردوں کو پتہ ہے اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ پڑھ لیتے ہیں. البتہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے یا عید کی نماز کے لیے یا اسی طریقے سے رمضان میں تراویح وغیرہ کے لیے اس میں عورتیں آتی پابندی سے. اچھا, کتنی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ کیونکہ اس علاقے میں آبادی مسلمانوں کی بالکل نہیں. تعداد تو کبھی زائد بھی ہو جاتی ہے, کبھی کم بھی رہتی ہے, 7, 8, 10, 4, 5 ہر طریقے سے ہوتا ہے. وہ تو موقع مسجد ہے تو کبھی لوگ زیادہ ہوں گے, کبھی وہ تو کہہ پانا مشکل ہے. تو اچھا, یہاں پر کبھی کسی لوگوں نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا؟ کچھ ہے ہمارے پاس روایت پسند لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی خواتین مسجد میں کیسا آ رہی ہے, کبھی ہوا ایسا واقعہ؟ نہیں, یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے اور امید بھی نہیں ہے اس کی. یہاں تو لوگ اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں اور خوش ہو کر کے جاتے ہیں. یہاں انتظام ہے, کم سے کم راستے سے گزرتے ہیں تو ہماری عورتوں کی نماز بھی ہو جاتی ہے. اچھا, یہ اب ظاہر بات ہے یہ مسجد ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں پر مسلمانوں کی آبادی بالکل جو ہے گنے چند ہوں گے, انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. تو فجر کی نماز کا مسئلہ ہے اور عشاء کی نماز کا مسئلہ ہے, لوگ آتے ہیں. ہاں, فجر میں بھی آتے ہیں, جو لوگ پاس کے ہیں قریب کے ہیں وہ آتے ہیں. جو لوگ راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں یا ہاسپٹل میں آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں. ہاں, ایمس یہاں سے قریب ہے بالکل. ہاں قریب ہے, صفدرجنگ ہاسپٹل قریب ہے, وہاں سے لوگ آتے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں آتے, کافی لوگ ہو جاتے ہیں. اور کس طرح کے فیصلے؟ مدرسہ جو چلتا ہے یہاں پر, مدرسے میں کتنے بچے تعلیم آتے ہیں؟ مدرسے میں 25 تک بچے ہیں اور اتنا ہی رکھتے ہیں, اس سے زائد نہیں رکھتے ہیں. اور ہم لوگ 4-5 لوگ مستقل یہاں پر مسجد میں رہتے ہیں, الگ الگ ذمہ داری اور بچے ہوتے ہیں. یہ وقف بورڈ کے تحت, دلی وقف بورڈ کے تحت چلتی ہے مسجد یا یہاں کی باضابطہ ایک مینیجنگ کمیٹی ہے؟ یہاں پر مینیجنگ کمیٹی ہے. اور رہی بات وقف بورڈ کے تحت چلنے کے, تو اوقاف میں تو ساری مسجدیں آتی ہیں. وہ تو ہے, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر ڈائریکٹ ان کا ہوا ہے. نہیں, کوئی دخل نہیں ہے اس طریقے سے. تو پھر یہ جو اس
के लिए जो अखराजात है, मदरसा भी चल रहा है, मस्जिद भी है, काफ़ी यहाँ AC वगैरह लगे हुए हैं, बिजली पानी वगैरह का सब माकूल इंतजाम है, इसका कहाँ से जो है सिर्फ इस मस्जिद की बात नहीं, हाँ आप किसी भी मस्जिद में चले जाएं, जाहिर सी बात है वो नमाजी जो आते हैं उन्हीं से ज़रूरियात पूरी होती है। तो उसी तरीके से ये भी मस्जिद जो नमाजी आते हैं वही देते हैं, जैसे कि ये कि चंदे का लगा हुआ है, तो इसमें लोग आते हैं, इसमें इसी ज़रूरत पूरी हो जाती है। बाकी अगर ना हो तो जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग करेंगे। और कोई खास बात बताना चाहता हूँ कि हमारी चाहिए मस्जिद के बड़ी तारीखी मुकाम पर वाक़ है, यहाँ से सीधा मायरूनी का रास्ता जाता है, मायरूनी दारुल वो रहा सल्तनत रहा, वहाँ से सुल्तान हुकूमत करते थे, फिर और खास का इलाका भी है, यहाँ से खिलजी हाउस जो खास बड़ा बना हुआ है। तो खैर ऐसा तो कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन जिस पर्पस के तहत आप आए हुए हैं जी उसके तहत हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि हमारी हर वो मस्जिद जो रोड पे है या जो बाज़ार में है, उसके अंदर वहाँ की इंतज़ामिया कमेटी को चाहिए कि इस तरीके से औरत का इंतज़ाम करे कि वो अगर मार्केट आती है या रास्ते से गुज़र रही है तो अपनी नमाज सही वक्त में वो अदा कर सके, इंतज़ाम होना चाहिए। हाउस खास ग्रीन पार्क का इलाका है, ये यहाँ पर ये बहुत ही तारीखी इलाका है। इस इलाके में अब मुस्लिम आबादी नहीं है, लेकिन आप ये देख रहे हैं एक बड़ी शानदार मस्जिद यहाँ खड़ी है। ये मस्जिद जो है कदीम मस्जिद है, तकरीबन 800 साल पुरानी मस्जिद बताई जाती है, जिसे 20-25 साल कबल जो है नए नक्शे के अंदाज से तामीर किया गया है। और इस मस्जिद में ख़ास बात ये है कि इसमें ख़वातीन के लिए नमाज के पढ़ने के लिए खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। एक बड़ा सा अच्छा सा हॉल बनाया गया है और तमाम तरह की सहूलतें दी गई है। हालांकि इस इलाके में मुस्लिम आबादी बिल्कुल जो है बराए नाम है यहाँ पर, लेकिन ये जो तारीख़ी मस्जिद है, इस मस्जिद के हवाले से जो है बहुत सी जो है यादें जुड़ी हुई है। इसके पीछे जो है मस्जिद के पीछे हाउस खास है जो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में जो खिलजी दौर हुकूमत रहा वहाँ पे तामीर किया गया था, वो अभी भी जो है हाउस जैसा कि वैसा मौजूद है। और इस मस्जिद में जो है ये तकरीबन जो है वहाँ के इमाम साहब ने बताया कि जब ये मस्जिद नए नक्शे के अतबार से तामीर की गई तो यहाँ पर ख़वातीन के लिए नमाज पढ़ने के लिए खासा एक अच्छी तरह से इंतज़ाम किया गया। और जुमा के दिन ख़ास तौर से यहाँ पर जो ऑफिस में आतराफ के जो ऑफिस है यहाँ पर जो ख़वातीन काम करती है वो नमाज के लिए आती हैं। आतराफ में जो कुछ भी यहाँ पर दफातर हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो दफातर हैं, गवर्नमेंट का तो कोई दफ्तर नहीं है यहाँ पर, कोई सरकारी महकमा नहीं है, लेकिन सरकार जो प्राइवेट जो ऑफिसेस हैं वहाँ की ख़वातीन यहाँ पर नमाज के लिए आती हैं। ख़ास तौर से जुमा के दिन जो है अच्छी खासी तादाद यहाँ पर ख़वातीन की होती है और मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से उनके लिए तमाम तरह की सहूलियात फराहम की गई है। दिल्ली में वैसे ये जो एक गलत फहमी फैली हुई है कि मस्जिद में ख़वातीन को आने नहीं दिया जाता, उन्हें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ये जो है दिल्ली की कई मसाजिद में इस तरह का इंतज़ाम है ख़वातीन के लिए। जामे मस्जिद ले लीजिए, तबलीग जमात का जो मरकज़ है वहाँ पर भी जो है ख़वातीन के लिए एक अलग से गोशा कायम है। जमात इस्लामी का मरकज़ वहाँ पर भी जो है ख़वातीन के लिए, और ओखला का जो इलाका है, जामे नगर का जो इलाका है, वहाँ पर भी कई मस्जिदों में जो है ख़वातीन के लिए जो है नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है। वहाँ पर बाज़ाब्ता जो है उसका एहतमाम किया गया है, अलग से हॉल तामीर किया गया है, गोशा तामीर किया गया है। तो ये उमूमी सूरत हाल है। और इस्लाम के हवाले से जो है मरकज़ मस्जिद का जो है एक मरकज़ी रोल होता है मुस्लिम माशरे में, वो उस रोल को बहाल करने की कई मसाजिद में कोशिश की गई है। मुख्तलिफ सरगर्मियाँ उन मसाजिद से चलाई जाती है। अब ये मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये मस्जिद के सामने खड़ा हूँ, आप जानते हैं कि इस तरफ जो है जो हमारा इंडिया का जो सबसे पहला सा बेहतरीन हॉस्पिटल है, एम्स है, जो मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा इदारा एम्स कायम है यूसुफ सराय से आगे, और उसके सामने ही सफदरजंग का हॉस्पिटल है, वहाँ से भी लोग बहुत से आते हैं। और ये इधर इस तरफ का जो रुख है, मैं जो इस तरफ जो रुख करके हमारे कैमरामैन बता रहे हैं आपको, ये महरूल का इलाका है जहाँ पर कुतुब मीनार तामीर है और भी कई तारीखी इमारतें हैं, यादगारें वहाँ पर है। सयाहों का बहुत बड़ा मरकज़ है, इधर मरीजों के लिए जो है एहतमाम किया गया है और इस तरफ सयाहों का मरकज़ है। और ये मस्जिद के पीछे जो है हाउस खास है, जो बहुत ही बड़ा हाउस है, जिससे पानी उस ज़माने में जो है सरबराह किया जाता था, सप्लाई किया जाता था। तो ये जो कैफियत है दिल्ली में जो ख़वातीन के लिए नमाज के हवाले से बड़ी खुशाइन सूरत हाल है। ख़वातीन बड़ी तादाद में हर मस्जिद में, जहाँ पर भी मस्जिद बनी हुई है,
वहाँ पर नमाज के लिए जाती है। और क्योंकि ख़वातीन को वो एक सहूलत मिली हुई है, रुख्सत मिली हुई है इस्लाम में कि वो अपने घर पर भी फ़र्ज़ नमाज अदा कर सकती हैं, लेकिन जो ख़वातीन चाहती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो मस्जिद में नमाज अदा करें, उनके लिए ये सहूलत जो है फ़राहम की गई है। और बेशतर ख़वातीन जो है इस सहूलत का फ़ायदा उठाती है, और इस्लाम की जो सही तालीम है उसका एक अक्स जो है इन मसाजिद के अंदर नज़र आता है। कैमरामैन ज़ीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।